A very pleasant morning to all of you, my children. This is your English teacher from Sri Vidya Bharati Metric High Secondary School, Sakarambalayam. Yes, students, in the previous class, we saw a poem, The River, written by Caroline Bowles Sadie. This is such a wonderful poem, and this is Caroline Ann Bowles about the poet, British poet writer, married to Robert Southey, poet laureate of Britain. Other works, chapter on churchyard, tales of the factories. Yes, students, every poem has a different, unique, has an unique identity to enjoy those things, because the poet's mind and the poet's thought is clearly explained in the poem. And then one more thing, the figures of speech gives an extra beauty to the poem lines பிகாஸ் ஆஃப் த கண்டென்ட்டு. இப்போது கவிதைகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாலே அதுக்குள்ளே சில பொருட்கள் எல்லாம் சில அர்த்தங்கள் புதைந்து இருக்கும் அப்படின்றது. அந்த புதைந்து இருக்கிறது டைரெக்டாகவோ இன்டைரக்டாகவோ இருக்கிற சில விஷயங்களை நம்ம ரீட் பண்ணும்போது அது நம்ம மனசுக்கு ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் அப்படின்றது தான். இப்போவும் வைரமுத்து எழுதின ஒரு பாடல் ஒன்று நேற்று சொன்னேன். அதாவது அவர் ஒரு திரைப்பட பாடலில் பார்த்திங்கன்னா நதியை ஒரு பெண் கூட கம்பேர் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்றது. நதி எப்படி தான் இருக்கிற இடத்துலேருந்து கிளம்பி போய் சமுத்திரத்தில் கலக்குதோ, அந்த கலக்கிற வழியில் இருக்கிற எல்லாத்தையும் நதி போகிற பாதைகள் எல்லாமே மிக செழிப்பாக வச்சுருக்கும். அது மாதிரி தான் ஒரு பெண் என்றவ பிறந்ததிலிருந்து இறந்தது வரைக்குமே தன்னை இருக்கிற வரைக்கும் தன்னை சார்ந்து இருக்கிறவங்களுக்கு சந்தோஷத்தையும் மகிழ்ச்சியும் அள்ளி கொடுக்கறது தான் ஒரு பெண் அப்படின்றத தான் அழகாக ஒரு கவிதையில் சொல்லியிருப்பார். அது போல தான் இந்த ஒரு போயம், த ரிவர். இந்த ரிவர் அப்படின்ற போயம் கூட பார்த்திங்கன்னா இது ரிவரோட அழகை சொல்கிறது போல் இன்டைரக்டாக பார்த்திங்கன்னா அதை நம்ம ரிவரை ஹியூமன் கூட கம்பேர் பண்ணியிருப்பாங்க நம்ம போயட்டஸ். இவங்க எப்படி கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, யூ சி he split the human life into three parts: childhood, youth and old age. Here also the poetess covers the poem as a child, youth and old age. You see, let me see the poem, let me read the poem. Yes, we completed it first two stanzas, so let me read it once again. River, river, little river. You see, in the starting he compared the river as little because it is the starting point of the river. It is like a child. It sparkle, bright you sparkle on your way over the yellow pebbles dancing, through the flowers and foliage dancing, glancing like a child at a play. In the first stanza he concludes the stanza with like the river is like a child at a play when it was the beginning. அந்த நதி ஆரம்பிக்கிற போது அது வர்ற பாதையை அது வர்றதை அழகாக பார்த்துட்டு ஒரு குழந்தை போல அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அண்ட் செகண்ட் ஸ்டான்ஸா, ரிவர் ரிவர் ஸ்வெல்லிங் ரிவர். ஸ்வெல்லிங் மீன்ஸ் becoming big. On you rush through the rough and smooth, louder, faster, brawling, leaping over rocks by rose banks, sweeping like impetuous youth. Sweeping like impetuous youth. அப்போது செகண்ட் ஸ்டான்ஸாவில் எதோட கம்பேர் பண்ணுறாங்க, ஒரு யூத் மாதிரி கம்பேர் பண்ணுறாங்க. யூத் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா, they do anything very quickly and suddenly and they rush, they are in rush. Like that the river also become big and it rushed through the rough and smooth areas and making the louder and going very faster and struggling all the barriers on the way. வழியில் இருக்கிற அந்த மரம் மண் மலை அப்படின்னு எல்லாத்தையுமே ஒரு போராடி தான் தாண்டி எகிரி குதிச்சு வரும் அந்த நதி அப்படின்றது ஓடும்போது. அப்போ ஓவர் ராக்ஸ் பை ரோஸ் பேங்க்ஸ், ஸ்வீப்பிங் லைக் இம்பெச்சுவஸ் யூத். ஒரு இம்பெச்சுவஸ் யூத் மாதிரி அப்படிங்கிறாரு செகண்ட் ஸ்டென்ஸாவில். அண்ட் லெட் மீ ரீட் த தேர்ட் ஸ்டென்ஸா. ரிவர் ரிவர் brimming river, broad and deep and still as time, seeming still yet still in motion, tending onward to the ocean, just like a mortal prime. Just like a mortal prime. Let me read in parts and explain. River river, brimming river. You see, in the first stanza little river because it is a child, and in the second stanza swelling river, that means the increased level.
So it is in the youth period. You see, this is the third stage. So only the poet called the river brimming river. What is mean by brimming? Which means overflowing. Overflowing. இப்போ நதி ஆரம்பிக்கிற இடத்துல சின்னதாகவும் அடுத்து ஓடுற பாதைகளில் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் அகலமாகவும் இருக்கும். இப்போது ஒரு சமவெளியான ஒரு இடத்த போய் சேரப்போகுது இந்த நதி. அந்த சமவெளியான இடத்துல எப்படி இருக்கும் பாருங்க, ஓவர் ஃப்ளோயிங். கண்ணு கெட்டின தூரம் வரைக்கும் எல்லாத்தையும் நிரப்பிக்கிட்டு போகும். அதுதான் ஓவர் ஃப்ளோயிங் ரிவர். எப்படி இருக்குது, ரொம்ப ப்ராடாகவும் இருக்கும், ரொம்ப டீப்பாகவும் இருக்கும். அதாவது ஓடுற தண்ணி வேறு, இப்போ இது கொஞ்சம் தேங்கி இருக்கிற மாதிரி இருக்கிற அந்த வாட்டர் அதுதான் ரொம்ப ப்ராடாக இருக்குது, அகன்ற இருக்கிறது. அண்ட் டீப், ரொம்ப ஆழமாகவும் இருக்கு. அண்டு ஸ்டில் ஆஸ் டைம், அப்படியே ஒரு டைம் மாதிரி அப்படியே இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க. அண்ட் சீமிங் ஸ்டில், இட் ஸ்டில் இன் மோஷன், பார்க்குறதுக்கு தான் நீ அசைவில்லாத மாதிரி இருக்க. சீமிங் ஸ்டில், ஸ்டில்னா அசைவில்லாத இருக்கிற மாதிரி தெரியுது. எட் ஸ்டில் இன் மோஷன், ஆனால் நீ இன்னும் நகர்ந்துக்கிட்டு தான் இருக்க. ஆனால் எப்படி நகர்ந்துட்டு இருக்க, மெதுவாக, டைம் போல் மெதுவாக நகர்ந்துக்கிட்டு இருக்கு. You see, river, brimming river, which means overflowing river. You are broad and deep now. இப்போது நீ ரொம்ப ப்ராடாகவும் இருக்க, ரொம்ப டீப்பாகவும் இருக்க, அப்படியே இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியுது. யூ லுக்கிங் ஸ்டில் பட் ஸ்டில் இன் மோஷன், ஆனால் மெல்ல நீ நகர்ந்துக்கிட்டு தான் இருக்க. பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டில் வந்த வேகம், செகண்டில் இருந்த வேகம், இப்போ அது ரொம்ப குறைஞ்சிருச்சு. ஏன்னா இதுதான் இந்த தேர்ட் ஸ்டேஜ் அப்படின்றது ஓல்ட் ஏஜ்டு ஸ்டேஜ். எப்படி இருக்குது பாருங்கள், டெண்டிங், ரொம்ப மெதுவாக போயிட்டுருக்க. யூ ஆர் ஸ்டில் இன் மோஷன் அண்ட் டெண்டிங் ஆன்வர்டு டு த ஓஷன். இப்போ எங்கே போய் சேர போகிற, டெண்டிங் மீன்ஸ் டைரக்டிங். யூ ஆர் ஸ்லோலி டைரக்டிங் யுவர் செல்ஃப் டு த ஓஷன். இப்போ மெல்ல கடலை நோக்கி நீ நகர்ந்துக்கிட்டு இருக்க. ஏன்னா இது அந்த லைஃபோட த தேர்ட் ஸ்டேஜ், ஓல்ட் ஏஜ் டேஸு. அண்ட் ஜஸ்ட் லைக் மார்டல் ப்ரைம், இங்கே மார்டல் ப்ரைம் அப்படின்றது என்னப்பா, லைக் ஹியூமன் அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கலாம். எப்படின்னா, இப்போ ஒரு மனிதன் வந்து வயசான காலத்தில் எழுந்து நடக்க முடியாமையோ தன்னோட வேலைகளை செய்ய முடியாமலோ படுத்த படுக்கையாக ஆயிடலாம். ஆனால் படுத்த படுக்கையாக ஆனாலும் கூட அது உயிருள்ள மனிதன் தான். ஏன்னா அந்த உடம்பை விட்டு இன்னும் உயிர் என்ன ஆகலை, போகவே இல்லை. அது போனால் தான் அது வெறும் நம்ம பாடி அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியும் அப்படின்றது. அதுபோல், அதாவது படுத்து இருக்கிற அந்த ஒரு மனிதன் போல், இறப்பை நோக்கி கொண்டிருக்கிற ஒரு மனிதன் போல் நீ அப்படியே மெதுவாக நகர்ந்துட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு இந்த தேர்ட் ஸ்டென்ஸாவில். யூ சி, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டென்ஸா லைக் எ சைல்ட் அண்ட் லைக் என் இம்பேச்சுவஸ் யூத். இன் தேர்ட் ஸ்டென்ஸா லைக் எ மார்டல் பிரைம், லைக் எ ஹியூமன் பீயிங், ஆர் யூ கேன் சே எ மேன் இன் டெத் பெட், லைக் தட். யூ சி, let me read it once again. River, brimming river, broad and deep and still as time, seeming still and yet still in motion, tending onward to the ocean, just like a mortal prime. இப்போ கடலை நோக்கி நீ போக சேர போகிற. அதனால் மிக அகன்று, மிக ஆழமாக அப்படி மெல்ல நகர்ந்துக்கிட்டு இருக்க. ஏன்னா when you mix it with the ocean, there will be no any part of a river. அவங்க போய் கலந்ததுக்கு அப்புறமேட்டு அது என்னும் தெரியாது, அந்த சமுத்திரத்தில் போய் அது கலக்க போகுது அப்படின்றது. எஸ், let me read the fourth stanza. River, headlong river, down you dash into the sea, that line hath never sounded, sea that sail hath never rounded like eternity. இப்போ நீ போய் கடலில் போய் கலக்க போறியா, அப்போ என்ன சொல்கிறாரு பாருங்கள், ஹெட்லாங் ரிவர் அப்படின்னா, அண்ட் கீப்பிங் யுவர் ஹெட் ஸ்ட்ரைட் அண்ட் மூவிங் இன் எ பர்டிகுலர் டைரக்ஷன். நம்ம முகத்தை நேராக வச்சுட்டு ஒரு பர்டிகுலர் டைரக்ஷனை நோக்கி வேகமாக போகிறது அப்படின்றது, அதுதான் ஹெட்லாங். இங்கே அந்த நதி ஒரே நேராக போயிட்டுருக்குன்னா எதை நோக்கி போயிட்டுருக்கு, சமுத்திரத்தை நோக்கி போயிட்டுருக்கு. அண்ட் யூ ஆர் ரஷ்ஷிங் ரிவர், down you dash into the sea. இப்போ நேராக போய் எதில் கலக்கிற, dash means rush, you are rushing into the sea, that means you are mingling into the sea. இப்போ கடலுக்குள்ளே நீ இப்போ என்ன பண்ண போகிற, கலக்க போகிற அப்படின்றது. அந்த கடலோட கடக்கிறது கூட ஒரு என்ன ஒரு ஐடியா அப்படின்னா, அந்த கடல் அப்படின்றது என்ன. இப்போ அடுத்த லைனில் பாருங்கள், sea that line hath never sounded. hath அப்படின்றதப்பா, it is an old form of English which means has அப்படின்ற ஒரு வேர்டு தான் வேர்ல்டு இங்கிலீஷில் ஹேத் அப்படின்னு எழுதுவாங்க. சி தட் லைன் ஹேத் நெவர் சவுண்டட். இங்கே சவுண்டட் அப்படின்றதுப்பா, நெவர் வெயிட்டட் த டெப்த் ஆஃப் த சி.
நெவர் வெயிட்டட் த டெப்த் ஆஃப் த சி. நீ சும்மா ஏனோ தானோன்னு எதுலேயும் ஒன்று நீ போய் கலக்கலை. யூ ஆர் கோயிங் டு மிக்ஸ், யூ ஆர் கோயிங் டு மிங்கிள் யுவர் செல்ஃப் வித் த ஓஷன். யூ சி, அந்த ஓஷனுங்கிறது சாதாரண விஷயமா கிடையாது. பிகாஸ் இட்ஸ் டெப்த் குட் நாட் பி மெஷர்டு. அந்த கடலோட ஆழத்தை யாரும் அளந்து பார்த்தது கிடையாது. தட் இஸ் த தேர்ட் லைன். சி தட் லைன். தட் லைன் மீன்ஸ் இப்போ நம்ம தூரத்தில் ஒரு லைன் மாதிரி தெரியும், ஆனால் அது எவ்வளோ டெப்த்தில் இருக்குது, இல்லை அது எவ்வளோ வெயிட்டாக இருக்குன்றதை நம்மளால் மெஷர் பண்ண முடியுமா? முடியாது. அப்போது த ஷீஸ் வெயிட் cannot be measured. And then see that the sail hath never rounded. You see the sea sail. Sail அப்படின்னா traveling. hath அப்படின்றது has. never rounded. rounded அப்படின்னா sailed around all. இப்போது அந்த முழு கடலையும் சுற்றி வந்தவங்கன்னு கூட யாரும் கிடையாது. முழு கடலை யாரும் சுற்றி வந்தவங்களும் கிடையாது. பாருங்க, நீ போய் சாதாரண ஒரு விதில் கலக்கலை, கடலில் கலக்க போகிற. அந்த கடலோட ஆழம் யாருக்கும் தெரியாது. அதை முழுமையாக சுற்றி வந்தவங்களும் யாரும் இருக்க முடியாது. ஃபுல் ஷேப்புக்கு அதை சுற்றி வந்தவங்களும் யாரும் கிடையாது. லைக் எட்டர்னிட்டி. அப்போ அந்த கடல் அப்படின்றத பாருங்கன்னா ஒரு எட்டர்னிட்டி, அது குறையவே குறையாது. எட்டர்னிட்டி அப்படின்னா நோ எண்டு. அப்போது ஆஃப்டர் த ஓல்ட் ஏஜ் யுவர் லைஃப் நெவர் டைஸ். அதாவது உன்னோட வாழ்க்கைன்றது அதோட முடிஞ்சது கிடையாது. யூ ஆர் கோயிங் டு மிங்கிள் யுவர் செல்ஃப் வித் த எட்டர்னிட்டி. எப்பயும் வற்றாத ஒரு ஒரு விஷயத்தில் போய் நீ கலக்க போகிற. அதாவது வற்றாத விஷயம் நீங்கள் சொல்கிறது எதை? கடலில் போய் நீ கலக்க போகிற அப்படின்றது. அப்போ உனக்கு அழிவு அப்படின்றது, எண்ட் அப்படின்றது உனக்கு என்னது கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறாங்க. எஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், லெட் மீ ரீட் இட் ஒன்ஸ் அகெயின். ரிவர் ரிவர் ஹெட்லாங் ரிவர், down you dash into the sea. See that line hath never sounded, and see that sail hath never rounded like eternity. இங்கே எட்டர்னிட்டின்னு சொல்கிறது நோ எண்ட். யாருக்கு இங்கே நோ எண்ட்? சீக்கு நோ எண்ட். ஏன்னா இட் குட் நாட் பி மெஷர்ட் அண்ட் இட் குட் நாட் பி sailed all around. then that is where you are going to mingle yourself. அப்பேற்பட்ட அந்த எட்டர்னிட்டியில், அந்த கடலில் தான் நீ போய் மிங்கிள் ஆக போகிற. ஸோ லைக் the sea, you also don't have any end. That is the conclusion of the poem. Yes students, you can remember he compared the river as a human with 3 stages: as a child, and as a youth, and as an old age, and as an aged. Finally he mingled with the ocean, which is called eternity. This is what the poetess conveyed in this poem. Yes students, let me read the glossary. Foliage, a cluster of leaves, flowers and branches. பூக்கள், மலர்கள், இலைகள் எல்லாம் சேர்ந்த ஒரு பஞ்சுக்கு தான் foliage அப்படின்னு சொல்லுவோம். Glancing, touching or hitting something lightly from the side without causing much damage. போகிற போக்கில் அப்படி லைட்டாக ஒரு தட்டிட்டு போகிறது, அதுதான் கிளான்சிங். ஸ்வெல்லிங், பிகமிங் கிரேட்டர் இன் இன்டென்சிட்டி ஆர் வால்யூம். அதோட டென்சிட்டியில் அதோட அளவு அதிகமாக இருக்கிறது, லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகிறது தான் ஸ்வெல்லிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ரோஸ் பேங்க்ஸ், ரிவர் பேங்க்ஸ் வேர் ரோசஸ் அப்பியர் அலாங். அதாவது ஆற்றோட ஓரங்களில் வளர்ந்திருக்கிற அந்த ரோஜா கூட்டங்கள். அண்ட் இம்பெச்சுவஸ், ஆக்டிங் குவிக்லி அண்ட் வித்தவுட் தாட் ஆர் கேர். எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் ரொம்ப குவிக்காக ஆக்ட் பண்ணுறது. அண்ட் டெண்டிங், கோயிங் இன் எ பர்டிகுலர் வே, ஒரு குறிப்பிட்ட பாதையை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறது. ஹெட்லாங், வித் த ஹெட் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் த ரெஸ்ட் ஆஃப் த பாடி ஃபாலோயிங், நேராக தலையை கொண்டு போய் விடுறது. hath, in the past the third person singular form of the word have. haveோட third person singular form, அந்த have தான் நம்ம hathன்னு யூஸ் பண்ணியிருப்போம். eternity, life continuing without end after death. அப்போது நதிக்கும் பார்த்திங்கன்னா இங்கே எண்ட் அப்படின்றது ஒன்றும் கிடையாது. பிகாஸ் it is going to rush into the sea which is an eternity. Yes students, I hope you better understood. With this I conclude this session. Let me see in another topic in the following classes. Thank you students for your kind support.